أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه من جميع المعاصي والذنوب أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إلى النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وأزواجه وأولاده وذريته صلوا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات بمشارق وأمهاتنا وجدنا وجدتنا ومشايخنا وأساتذتنا ولمن سمعنا ولمن تمنعنا بسبب اللهم صل وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. الله لا إله إلا الله الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika illallah, la ilaha illallah, la
ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim, Allahumma salli wa sallim, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wa salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim, Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim, Subhanallahi wa bihamdihi, 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 Ya Allah, ya Allah, ya Allah, bi husnil khatimah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, bi husnil khatimah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, bi husnil khatimah, Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallahil azim, 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 Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallahil azim. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammad
وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. الفاتحة. أعوذ بالله من الصراط Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita sudah tahu maka telah memberikan tausiah kepada kita. Sallallahu Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun sebentar kita akan melanjutkan kajian kita surat Yasin ayat yang ke 36 ayat ke 36 itu ayat 36 Yasin kayaknya 36 ya. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tunbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Nah, berarti sekarang ayat 37. Ayat 37 yaitu wa ayatul lahu al-lail ya. Wa ayatul lahu al-lailu naslakhu minhu an-nahara wa idza hum mudlimun. Wa syamsu tajri li mustaqarrin laha dzalika taqdirul azizil alim. Wal qamara qaddarnahu manazila hatta 'ada al-hududul qadim. La syamsu yanbaghi laha an tudrika al-qamara wa la layla sabiqun nahar wa kullun fi falakin yasbahun. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu diketahui di sini di dalam surat Yasin Allah menerangkan kepada kita semua mengenai tanda-tanda kebesarannya. Di antara tanda kebesaran Allah itu ada di ayat 33 sampai 36 yang kemarin sudah kita bahas. Nah, yang malam ini sedikit akan kita bahas ayat 37 sampai 40. Kemudian merupakan tanda kebesaran Allah ayat 41 sampai ayat 44. Wa ayatul lahum anna hamalna dzurriyyatahum bil fulkil mashhud. Dalam surat Yasin ini Allah menerangkan kepada kita semua mengenai ayat-ayatnya ada 3. Kenapa di sini 3 ayat ini diterangkan oleh Allah? Karena nanti di ayat 46-nya ada wa ma ta'tihim min ayatin min ayati rabbihim illa kanu anha mu'ridun. Kenapa Allah menegaskan 3 ayat-ayatnya? Ya karena dengan kebanyakan kita dari 3 atau dari tanda-tanda kebesaran Allah yang 3 itu kita berpaling. Kemarin kan kita sudah bahas ya. Pertama wa ayatul lahul ardul maitatu. Jadi Allah menerangkan kepada kita mengenai ayat-ayatnya
yang di bumi. Bagaimana bumi yang tadinya mati, al-ardul maitat ahyainaha wa akhrajna minha habban faminhu ya'kulun. Dan kami hidupkan bumi yang mati itu, kemudian kami keluarkan dari dalam bumi yang tadinya mati. Kemudian bumi itu menjadi hidup, kami keluarkan dari dalamnya habban. Habban itu biji-bijian. Yang mana biji-bijian ini menjadi makanan pokok kita. Jenis biji-bijian itu banyak. Yang menjadi makanan pokok dari jenis biji-bijian, kalau tidak salah ada sampai 8. Di antaranya ada beras, gandum, jagung, sorghum. Ada 8 kalau tidak salah. Nah itu habban, biji-bijian. Bukan biji mangga, bukan biji kurma, tapi biji-bijian di sini adalah yang dimaksud adalah berupa padi gitu ya. Itu. Jadi Allah menerangkan kepada kita semua ayat-ayatnya. Di antara ayat-ayatnya itu Allah menerangkan mulai dari ayat yang paling bawah, yaitu yang ada di bumi. Yang ada di bumi dulu Allah terangkan. Jadi bagaimana Allah menghidupkan bumi yang tadinya mati. Nah, setelah Allah menerangkan ayat-ayatnya yang ada di bawah, kemudian naik sekarang Allah menerangkan kepada kita ayat-ayatnya yang ada di atas. Nah, ini yang diterangkan di ayat 37 sampai 40. Wa ayatul lahumul lailu yasrakhu minhun nahar wa idahum mudlimun. Wa ayatul, dan merupakan tanda kebesaran Allah, lahum, bagi manusia, al-lailu, malam, naslahu, kami tanggalkan, kami pisahkan, atau kami kuliti, minhu, dari malam itu, an-nahar, siang, faidahum mudlimun, maka tiba-tiba mereka manusia berada dalam kegelapan. Maknanya apa di sini? Maknanya adalah ini proses terjadinya siang ke malam. Kan ayatnya tadi naslahu minhun nahar, kami pisahkan, kami tanggalkan, atau kami kuliti. Maksudnya Bapak-bapak, kalau kita lihat proses dari siang ke malam, itu kan ketiadaan cahaya matahari, gitu kan? Jadi matahari yang menyinari bumi, jadi bumi yang terkena sinar matahari itu dalam keadaan siang hari, dan bumi yang membelakangi matahari adalah keadaannya malam hari. Jadi kan bumi itu berotasi ya, berotasi. Rotasi kan? Ya. Berotasi atau berputar di porosnya sendiri kan gitu. Nah, kecepatan rotasi bumi itu adalah 1670 km per jam. Cepat itu. Cepat, lebih cepat daripada pesawat komersial kan? Cepat perputarannya itu. Selain daripada berputar di porosnya sendiri, bumi ini dia berevolusi kan gitu. Mengelilingi matahari. Kecepatan dia mengelilingi matahari itu sekitar 107.208 km per jam, lebih cepat lagi. Jadi revolusi bumi itu artinya ketika dia mengelilingi matahari itu lebih cepat. Jadi satu kali putaran dia kita sebut satu tahun kan? Kan gitu ya? Satu kali putaran dia mengelilingi matahari yang jaraknya 939 juta kilometer, nah, ditempuh dalam waktu 365 hari. Nah, berarti kita sebut itu satu tahun. Jadi dari titik sini jaraknya 939 juta kilometer ketemu di titik ini selama 365 hari. Nah, itu revolusi bumi. Nah, makna dari faidahum mudlimun, saking cepatnya perpindahan dari siang ke malam. Nah itu.
Jadi secepat itu bumi berputar di kolomnya sendiri, secepat itu bumi berputar mengelilingi matahari. Maka kalau kita dari daerah timur menuju ke barat, mobil secepat apapun kita pakai, kita lajukan, mobil paling maksimal berapa sih? 160 mungkin gitu ya, 200 km per jam lah mungkin. Itu tidak bisa mengejar ketika malam tiba, gak bisa mengejar gitu. Coba kita kalau dari Bandung misalkan jam 3 pengen nyampe ke Jakarta misalkan jam 5, atau dari Bandung kita jam 4 pengen nyampe di Jakarta jam 5, itu gak bisa. Jadi keburu malam, kemalaman di jalan. Berarti lebih cepat proses perpindahan dari siang ke malam daripada laju mobil yang kita kendarain. Nah itu. Jadi makna faidahum mudlimun, maka tiba-tiba mereka dalam keadaan gelapnya malam. Nah, jadi proses dari kejadian siang ke malam itu yang kita saksikan sehari-hari itu merupakan tanda kebesaran Allah yang sering kita lalaikan. Nah itu. Jadi banyak, artinya di sekeliling kita tanda kebesaran Allah, tapi kita sendiri banyak yang melalaikannya. Kenapa saya bisa bilang begitu? Karena nanti ada penegasan ayatnya di ayat 46. Wa ma ta'tihim min ayatin min ayati rabbihim illa kanu anha mu'ridun, dan tidaklah datang kepada mereka ayat-ayatku dari semua tanda-tanda kebesaran Allah kecuali mereka dalam keadaan berpaling. Makanya oleh Allah Subhanahu wa taala diterangkan dulu ayat-ayatnya dari mulai bumi dulu, beras yang bisa kita makan, sesuatu yang bisa kita makan dari buah-buahan, kurma, anggur, terus buah-buahan yang lain kan gitu. Ya qulu min samarihi min ya qulu min samarihi wa ma 'amilatu aydihim. Nah, semua buah-buahan yang kita makan itu adalah tanda kebesaran Allah yang sering kita lalaikan. Dari bawah dulu, dari bumi, kemudian sekarang berbicara mengenai perpindahan dari siang ke malam. Kalau kita 50 tahun umur kita sekarang, kalau kita 50 tahun umur kita sekarang, berarti kita kurang lebih sudah pernah mengalami kejadian siang ke malam itu sekitar 18.000 kali. 18.000 kali itulah kita masih berpaling dengan tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ini tiap hari kita alami, dari siang, tahu-tahu sore, tahu-tahu gelap gulita. Faidahum mudlimun, maka serta merta mereka dalam keadaan gelapnya malam. Nah itu. Wa ayatul lahum al-lail naslahu minhu nahar faidahum mudlimun. Dan di antara tanda kebesaran Allah bagi manusia adalah malam hari. Kami menanggalkan siang dari malam, maka tiba-tiba mereka dalam keadaan gelapnya malam. Jadi cepat dari siang ke malam itu prosesnya cepat. Tadi jam 5 kita udah mulai, petang setengah 6 udah mulai agak gelap. Sebelum jam 6 kita udah maghrib. Dan tiba-tiba sekarang faidahum mudlimun, kita dalam keadaan gelapnya malam. Satu ayat lagi, wasyamsu tajri li mustaqarrin laha dzalika taqdirul azizil alim. Dan matahari berjalan pada garis edarnya. Yang demikian itu adalah merupakan sistem atau ketetapan
dari yang maha perkasa dan maha mengetahui. Ternyata bapak-bapak, matahari yang selama ini dikelilingi oleh bumi itu ternyata tidak diam. Matahari itu sama juga dia berevolusi, memutar juga sama. Jadi di satu sisi bumi memutari matahari, matahari pun berputar mengelilingi sesuatu yang lebih besar daripada matahari itu sendiri. Kan gitu ya. Sedangkan jarak dari bumi ke matahari itu sekitar 150 juta kilometer. Kan gitu ya. Jadi di matahari ada berapa tata surya kita? Ada berapa planet di dalam tata surya kita? 9. Setelah matahari ada Merkurius kan itu, Venus, terus Bumi, terus Mars, terus Jupiter, terus Saturnus, terus Uranus, Neptunus, Pluto, 9 kan? Nah, bumi ini di titik yang ketiga. Nah, dari bumi ke matahari itu jaraknya sekitar 150 juta kilometer. 150 juta kilometer, bayangin aja gitu kan. Nah, bumi mengelilingi matahari dan matahari pun berkeliling di sini, mengelilingi sesuatu yang lebih besar daripadanya. Awal tidak disebutkan di sini. Wasyamsu tajri limustaqarril laha, dan matahari pun tajri itu Pak, kalau bahasa di sana itu berjalan ya, beredar atau berjalan. Tapi sebetulnya perputaran matahari itu, matahari berputar mengelilingi sesuatu yang lain itu ternyata sangat cepat. Karena bahasa tajri itu tidaklah lain kita pahami kecuali dengan makna berlari. Jadi bukan berjalan tajri itu. Jadi wasyamsu tajri, dan matahari itu berlari di mustaqarril laha, di tempat peredarannya. Berlari itu saking cepatnya. Kalau tadi kan bumi itu mengelilingi matahari berapa kilometer per jam? 107.208 kilometer per jam gitu kan, mengelilingi matahari. Matahari itu lebih cepat lagi daripada itu. Wasyamsu tajri limustaqarril laha, dan matahari berlari di garis edarnya. Dzalika taqdirul azizil alim. Demikianlah sistem yang sudah demikian rupa ditetapkan oleh yang maha perkasa dan maha mengetahui. Dengan keperkasaannya Allah Subhanahu wa taala sangat mudah memperjalankan matahari di garis edarnya. Bayangin berapa beratnya matahari itu? 300.000 kali lipat dari berat bumi, kan gitu ya, berat isi matahari ini. Tapi oleh Allah Subhanahu wa taala Al-Aziz yang maha gagah, Allah mampu untuk memutarkan matahari di garis edarnya. Al-Alim, dengan pengetahuannya itu tidak keluar dari apa yang sudah Allah tetapkan. Luar biasa. Nah, itulah tanda-tanda kebesaran Allah yang kita abaikan, yang kita lalaikan. Mestinya Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ngaji tafsir dari surat Yasin ini, apapun yang kita lihat, apapun yang kita rasakan dalam keseharian kita langsung ingatnya kepada kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Nasi yang kita makan, buah-buahan yang kita makan, air yang bisa kita minum, kejadian-kejadian alam yang biasa kita alami setiap hari, seperti halnya pergantian dari siang ke malam, itu tidak lain adalah tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Tapi sayangnya kata Allah, wa ma ta'tihim min ayati rabbihim illa kanu anha mu'ridin, dan tidaklah datang kepada manusia dari sebahagian tanda Allah, dari banyak tanda-tanda Allah yang lainnya, kecuali manusia dalam keadaan berpaling. Maksudnya kita ngaji ini adalah supaya menambah keimanan kita
kita kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita tambah rajin dalam ibadah dan jangan lupa akhlak kita pun semakin baik. Itu saja mungkin beberapa yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila salah-salah kata dan mohon maaf saya telah usikum wa nafsi bittaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وفق جليل رمضان حتى يجوز لكم استعاذ بالاسلام اللهم بحمد الفاتحه وبسم الفاتحه وبمنزله الفاتحه وبكرم الفاتحه وبالشفاعه الفاتحه الخير يا من ينتصف الرب ويؤتيه يغفر ويرحم ويغفر ابدا يا الله اللهم نسألك السلامة في الدين والدنيا والآخرة وعافية الجسد وزيادة العلم وكمال الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة من الموت ومغفرة بعد الموت اللهم حمد علينا يا الله في سكرات الموت لا تدعنا بالغفر السابق يسيرا يا الله بها سبحانك اللهم وتهديا بها سلام وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن